सत श्री अकाल जी, मैं अमनप्रीत सिंह वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मसला पंजाब यूनीवर्सिटी के विच सैनेट चोणां दा और एक विद्यार्थी पाश की किताब पढ़ रहा सी। उसे पाश दी जी ने लिखा कि असीं लड़ांगे साथी क्योंकि लड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता। अमतोज मान जी, टायरेंट, तख्ता पलट, सिविल वॉर, ये गल्लां कदे असीं इतिहास दे विच रूस जर्मनी लई पढ़दे हुंदे सी। तुहानूं लगदा है कि ये चीज़ां हुण हिंदुस्तान दे विच होण जा रहीआं ने? देखो नहीं खैर इन्ना एक्सट्रीम सोचण दी अजे तख्ता पलट फलाना इन्हां गल्लां तल तां नहीं जांदे, बट मैं तुहानूं एक गल दस दियां कि लड़ना पऊगा। और जिहड़ियां लड़न वालियां देश कौमां जां स्टेट हुंदे ने, तरक्की भी बहुत करते हैं। 2 वर्ल्ड वारां होईयां जी यूरोप च, बर्बाद हो गया। अज फिर नंबर 1 क्यों है कि जदों तुसीं उजड़दे हो तो तुहानूं वसन दा शौर आ जांदा है, तुहानूं वसन दा तरीका आ जांदा है। सो लड़ना कदे बंद ना करो। लड़ना आपदे हक्कां लई हुंदा है और उन्होंने तुसी लड़ना कह लो या संघर्षमई होना कह दो या संघर्षशील होना कह दो। इन्हां दे हिसाब नाल उन्होंने अंदोलन जीवी कह दो, साडे हिसाब नाल पंजाब हरियाणा इंडिया जीवी जिन्ने मर्जी जीवी कह लो। सो ये ज़रूरी है, रहूगा। एक नवीं पिरत पई है। पिरत डिस्ट्रक्टिव नहीं गी, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव मैं इनू इसलिए कहूँगा कि हर बंदा दूजे बारे जान रहा तो ये माड़ा की है। तुसी हरियाणा दे पंजाब किते इन्ना एक दूजे दे नेड़े वेखे सी? हो गए ना, किवें हो गए? किते यूपी नूं नाल खड़ा वेख्या सी? ओहदा यार ये वड्डा भरा वा सी, ने छोटा भरा है, आंदे साडा भी भरा है, ऐ किते इकट्ठ होया सी? होण लग गया ना। ये कंस्ट्रक्टिव है। ये सोनू जदों कोई एक अंदोलन हुंदा है वो तुहानूं बड़ा कुछ सिखा के जांदा है, इंसानियत नाल जोड़ के जांदा है, तुहानूं तुहाडे मुद्दिआं नाल जोड़ के जांदा है। अज मैनूं सब तो ज़्यादा खुशी की है कि साडा यंगस्टर ਜਿਹੜਾ सिर्फ गड्डियां दियां ते फायरां दियां ते कुछ होर गल्लां वाले पासे सी, अज वो साडे मुद्दिआं दी गल करन लग गया। अज वो गल करन लग गया कि साडा देश, साडा प्रदेश, साडी कौम बैटर किवें हो सकती है। ये किड्डी वधिया गल है। असीं लगे रहिंदे, जस गाने गाई जांदा, मैं फिल्मां बनाई जांदा, ये किन्ना मर्जी हसा के दसी जांदा, नहीं होना सी। ये अंदोलन ने करता। ये कदे कदे मैं इनू वरतारा इसलिए आना है, किसी होर रीजन करके नहीं। ये जो कुदरत का वरतारा हैपन होया किसानी अंदोलन के रूप च, ते अगे तुसी बड़े अंदोलनां च वेखोगे, इहदे नाल साडा देश बेहतर होऊगा। जिहड़े तुसी रूस जर्मनी की गल कीती, उत्थे केरां तबाही होई और फिर तरक्की वाल गए। इत्थे मैं तुहानूं दसां तबाही भी नहीं होनी, असीं सिद्धा ही तरक्की वाल जावांगे। क्योंकि ये असीं पॉलिटिशियनां भी ये ना समझ लीए कि जमा ही नहीं साडे चों, ये असीं भेजे है, चुन के भेजे है, अगली बारी नहीं भेजांगे। एक ना मैं तो हसदा होना, मैनूं लग्या भी इत्थे इलैक्शन 5 साल बाद नहीं 1 साल बाद हो जाना, क्योंकि काम ही 1 साल इलैक्शनां दे होण ते हुंदा है। ये सानू आंदे ने तुसीं जी ब्लैकमेल करदे हो अंदोलन नाल जोड़ के। नहीं, असीं आने तुहानूं समझ आए आउंदी है गल। तुसीं डेमोक्रेसी का मतलब समझ लिया है कि एक बारी जित गए फिर 5 साल बाद असीं आने ना, एक बारी जित गए उस तो बाद हर रोज़। ये है डेमोक्रेसी। तुसीं आपदी ड्यूटी हर रोज़ करदे हो या नहीं करदे? आने हो ना इंटरव्यूज़ लैन, असीं भी शूटिंग करते हैं, तुसीं भी गाउण जाने हो, ये भी आपदा हर रोज़ सोशल वर्क करते हैं। तो की इन्हां एमपीआं, MLA, मिनिस्टरां, चीफ मिनिस्टरां का काम नहीं कि हर रोज़ जिन्हां ने इन्हां नूं चुन के भेजिआ है उन्हां दियां गल्लां तो वाबस्ता होण, उन्हां दियां मुश्किलां तो जानन? जे नहीं जानूंगे तो फिर असीं कह देंगे तुम नहीं, कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, चलदे बनो, बाहर होवो। असीं आपदा काम कराउणा है, सही तरीके नाल कराउणा है। वी आर, असीं मालक हाँ, जनता मालक हुंदी है। जनता ने तुहानूं बाया है, तुसीं टैक्सेस के पैसे नाल सरवाइव कर रहे हो। तुहाडीआं गड्डियां, तुहाडा हारा कोठियां, तुहाडे बिजली के बिल, तो सौहरे जिन्हां दे लई गए हो बैठन उत्थे, उन्हां दे मुद्दे तां समझ लो। उन्हां दे मुद्दिआं दी गल जे तुसीं नहीं कर रहे, वो कर रहे ने, तो उही सुन लो। नहीं सुनोगे तो फिर असीं तुहानूं सुणावांगे। हुण असीं सुणाउणा शुरू करता है इकट्ठे होके। कोई कलाकार नहीं, कोई किसान नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, सारे एक आ। और एक हो के, कोई हरियाणा नहीं, कोई पंजाब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सारे एक है। सो तुहानूं सुननी पऊगी गल, तुहानूं आने हैं, अपील करते हैं, हथ जोड़ के आने हैं, फिर वार वार आने, सुन लो, नहीं तो फिर जाओ। साडे नाल भाना सिद्धू भी मौजूद है। भाने कदे ना अपने लिए ये गल वरतदे हुंदे सी कि तवी तो तलवार तक, हुण नहीं तुहानूं लगदा कि हुण तलवार तो किताब तक? क्योंकि किसान अंदोलन चले जाओ, इत्थे चले जाओ, पंजाबियों नूं लोग कहंदे हुंदे सी कि सिद्धा लड़ मरन ते आउंदे आ, हुण किताबां नाल जुड़ गए। लगदा नहीं कि हुण सरकारां नूं वक्त पैण दा वेला, क्योंकि अंदोलनां च किताब घरां दा खुੱਲਣਾ वड्डी प्राप्ति है। मैं तुहानूं गल दसां, जिहड़ा बाई किसानी अंदोलन चलिਆ ना,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਗਰੂਕ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਹੁਣ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਸ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ? ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ RSS ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੋ, ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਵੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਗਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ JNU। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਡੋਮ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਕ ਖਿੱਚਤੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਾਨੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਬਿੱਘਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੁਖਤਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 650 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਡਬਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਛਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ 1% ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 99% ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨੌਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਅਮਤੋਜ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4.5 ਸਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਲ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਬਜਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ 30 ਤੋਂ 35 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ 60-70 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। 100 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰਫ ਬਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JNU ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੁਆਪਾ ਲਾਈ, ਤਾਡਾ ਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਗਾਤੀ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖेंगे ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਦੇਖेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਾਲ ਨਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਤੁੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ। ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਜਾਂ PU ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗੀਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਯਾਨੀ PU ਲਈ ਗਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ ਗੀਤ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ PU ਤੋਂ ਹਰਫ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੱਬ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਰੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਨਵਰੀਤ ਉਧਰ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਪਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਠ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ बहाते, ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे आप? इनकी विचारधारा के बारे में थोड़ा सा पीछे जा कर के देखिए डिटेल में, इनका सिस्टम क्या है। ये वोट के जरिए आए, मगर ये इस देश के अंदर एक तानाशाही सिस्टम लागू करना चाहते हैं। सबसे पहले देश की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनके ऊपर एक विशेष विचारधारा के संघ से निकले हुए वीसी बिठा दिए। अब यहाँ की बात लीजिए, यहाँ चुनाव बंद करें। उनके चुनाव बंद करने का कोई और मकसद नहीं है, उनका अपना एजेंडा सेट करना, पूरे देश के अंदर एक विचारधारा को सेट करना इनका। ये आंदोलन में आप किसान आंदोलन में कितना अंतर समझते हैं? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, हम भी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे जो जागरूक समाज है, हम इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो संविधान के तहत शासन चाहते हैं इस देश के अंदर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान में राइट दिए हैं, अधिकार दिए हैं, उनके तहत इस देश के अंदर राज की ख्वाहिश इच्छा रखते हैं, वो सारे के सारे दुखी हैं, सारे दुखी इस देश के अंदर। और दुखी कैसे हो गए? हम भ्रमित हो गए। इसने एक नारा दे दिया बड़ा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारे भ्रमित हो गए। पता नहीं क्या कर देगा ये आदमी। बाद में पता चला इसने सेल लगा दी सारी। और दूसरी बात है, देखिए मैं कठोर बात कहूँगा, मगर मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं बोल सकता हूँ। दूसरा कोई साथी बोले उसके ऊपर धार्मिक वो टिप्पणी करेंगे। मैं हिंदू हूँ, राम को मानता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ। लेकिन मेरी प्राथमिकता वो नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे देश का विकास है, शिक्षा आगे बढ़े, हमारा स्वास्थ्य के तरफ ज़्यादा ध्यान हो, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ चलें, हमारे रोड अच्छे हों, हमारे और जितने भी संस्थान हैं वो अच्छे हों। मात्र मंदिर में घंटी बजाने से हमारे देश का विकास नहीं होता। वो धर्म एक वो उसका पर्सनल विषय है, मैं मानूंगा, मगर दूसरे को पर थोप नहीं सकता मैं। इनकी विचारधारा और मैं तालिबान की विचारधारा में कितना अंतर है? ये दूसरे तरह की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो दूसरे तरह की विचारधारा। लेकिन हम इस देश के जो नागरिक हैं, हम इस देश के ऊपर ये तालिबानीकरण नहीं करने देंगे। आरएसएस को आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चाहे कहीं छात्र का आंदोलन, चाहे कोई किसान का आंदोलन है, हम इनके सामने दीवार बन के खड़े होंगे। इस बात की चिंता नहीं है। मैं आपको कुछ अम्बाड़ा के साथी हैं, बलजिंदर जी चिड़ाड़ा अम्बाड़ा से, यह आंदोलन आज बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे पंजाब का बड़ा वो रहा है, मगर जो पंजाब हरियाणा के बीच में डिस्ट्रिक्ट पड़ता अम्बाड़ा, इस आंदोलन को लीड करके कौन ले गया? सबसे पहला बैरिकेड अम्बाड़ा ने तोड़ा था। ये साथी थे वो सारे। वाटर कैनन के नाम से जो लड़का मशहूर हुआ, वाटर कैनन का मुंह तोड़ दिया, जय सिंह जी का लड़का था वो बेटा। ये हमारा तेजवीर जी युवा साथी, हरियाणा में बहुत चर्चित चेहरा है युवा किसान के नाते। हमारा अमरजीत भाई मोड़ी, वो ये टीम थी। इनका एक टीम वर्क के तहत इन्होंने कहा था कि हम ये आंदोलन इसलिए नहीं लड़ेंगे। आंदोलन के दो रूप होते हैं। एक आंदोलन होता है आवाज़ उठाने का, वो होता है भाई आवाज़ उठाओ और सरकार के कान में अपनी आवाज़ पहुंचाओ, जिसमें जैसे धरना है, प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, नारेबाजी करना है, आपका यात्राएं निकालना है।
एक आंदोलन का रूप होता है कि ये आंदोलन हम किसी भी रूप में हार नहीं सकते, अगर ये आंदोलन हारे तो हम समाप्त हो जाएंगे। किसानों का वो आंदोलन है कि अगर हम हारे तो हमारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए इन्होंने एक किस्म का एक बलिदानी जत्था बनाया था अम्बाड़ा में, बलिदान देंगे भाई। पहले पूछ लिया गया था जिसने मरने से डर लगता हो, जिसने लाठियों से डर लगता हो पीछे रहे, जिसने बलिदान देना है, जिसने बलिदान देना है वो आगे आए। 1600 लोगों की पहचान करके वो जत्था लेकर के ये चले और ये सारा का सारा आंदोलन को लीड करके सिंगू बॉर्डर तक पहुंचे। और बलजिंदर जी चिडाला ऑफिस में बैठे, लगभग उस समय किसी किसान के पास ओढ़ने के लिए नहीं था, नीचे बिछाने के लिए नहीं था। इन्होंने गद्दे कंबल सबसे पहले अकेला एक जिले की तरफ से दिया था। आज तो सारे पीछे अम्बाड़ा से ही 2 हमारे गुरुद्वारा साहब के लंगर गाड़ियाँ इनकी पीछे लंगर लेके जा रही थी। हमारा किसान जब लड़ रहा था पीछे से ये कह रहे थे पहले लंगर चको, अगला मोर्चा फिर तोड़ेंगे। यानी इनका बहुत बड़ा रोल है। बलजिंदर जी चिडाला, तेजवीर जी, भाई जय सिंह जी अम्बाड़ा के साथी मेरे साथ हैं। और ये जो हम बैठे हैं चंडीगढ़ में बैठे हैं, ये पत्थरों का शहर कहा जाता ना, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, अम्बाड़ा, इन चारों ने मिलकर एक ऐसी गजब की टीम बना रखी है। चंडीगढ़ के चौकों के ऊपर आज हमारे नौजवान साथी बैठे चंडीगढ़ के, आपने ये हर जगह झंडा लेकर के, किसानी का झंडा। इनका तो किसानों से कोई वो नहीं है ना, मगर इनका ज़मीर जिंदा है। इन्हें पता है हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में, हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो खतरे में है। मात्र कुछ लोग वोट के नाम पर आकर के इस देश के अंदर तानाशाही थोपना चाहते हैं, एक विचारधारा थोपना चाहते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। एक ना जिवें ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ, हाँ जी हाँ बिल्कुल ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, पता है मेरे को। ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਲੀਜ਼ ਹੀ 99 ਈਅਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾਏਕਾਰ ਬਦਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ नहीं देना। एक मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया, हमारा हरियाणा का बड़ा नौजवान साथी मनदीप पुनिया जेल काट के आया हमारे लिए। किस लिए जेल काट के आया? कि हमारे ऊपर सरकार ज्यादती कर रही थी, तानाशाही कर रही थी। इन्होंने सिर्फ उसे वीडियो शूट किया, सिर्फ वीडियो शूट किया, सच्चाई दिखाई कि किसान का कसूर नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने जेल जाना पड़ा। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि पब्लिक के सामने सच्चाई आए। वो अपनी जहरीली विचारधारा से बाज नहीं आ रहे वो लोग। जो भी, मैं आपको एक बार छोटी सी घटना बता दूं, इस देश के अंदर बोलने की आज़ादी सबको है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा बताइए जिसके खिलाफ नारे नहीं लगे, जिसके खिलाफ पोस्टर नहीं लगे। एक दिल्ली के अंदर पोस्टर लगता है जिसके ऊपर लिखा जाता है हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों बेची मोदी जी, उसके ऊपर 25 आदमियों को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया। क्या सवाल पूछना? सवाल तो हमने इंदिरा से भी पूछे थे, उससे भी कहा था खागी धरती पीगी तेल, देखा इंदिरा तेरा खेल। सवाल हम मोदी से ही पूछ रहे हैं, सवाल हमने नेहरू से भी पूछे होंगे, हमारे बुजुर्गों ने पूछे होंगे, सवाल हमने मनमोहन से भी पूछे थे। अरे जो हम इस देश के नागरिक हैं, हमने आपको वोट दे के बनाया, आप हमारे मालिक नहीं देश के। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है और जनता हमारे द्वारा चुना हुआ कोई नुमाइंदा अगर हमारे से अलग चलता, सवाल पूछना हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, मगर सवाल नहीं पूछ सकता इस देश के अंदर। इस देश के अंदर फिलहाल अघोषित इमरजेंसी है। तंत्र में तो घोषित इमरजेंसी थी, अब अघोषित इमरजेंसी है। एक छोटा सा किसी ने सोशल मीडिया में ज़्यादा जानता नहीं, टूल किट के नाम से वो लड़की कितने दिन में कोई इनके खिलाफ बोलता है, राजद्रोह देशद्रोह। हरियाणा के अंदर राजद्रोह के पर्चे दर्ज हैं किसानों के ऊपर। क्या हमारे विधायक
हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम मुख्यमंत्री का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री इसलिए चुना था कि अगर हरियाणा किसान को कभी की जरूरत पड़े हमारे मुख्यमंत्री की कि प्रधानमंत्री के सामने हमारा वकील बन के जाए, ना कि मोदी का चमचा बन के। वो अपना कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खड़े होता तो क्यों विरोध करते? हम डिप्टी सीएम का विरोध भी इसीलिए कर रहे हैं। हमारा जो विरोध करने का अधिकार जो हमारे को संविधान ने दे रखा वो छीन लिया। हम आवाज़ उठाते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, राजद्रोह का केस लगाते हैं। कहाँ है ये आज़ादी? कहाँ है इस देश के अंदर? ये दिखाने के वोट के जरिए गद्दी पे आए सारे के सारे संस्थानों को, चाहे ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, यहाँ तक कि एक स्वायत्त बॉडी हमारी न्यायपालिका, उसके ऊपर भी इतना आज विश्वास नहीं रहा लोगों का। उम्मीद नहीं करते कि आज भी सुप्रीम कोर्ट का 20 तारीख लगी है हमारी, किसी ने PIL दाखिल कर दी कि रोड खुलना चाहिए किसानों। वो उनका अधिकार क्या था? सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ी संस्था है, वो नागरिक अधिकारों के सबसे बड़ी पैरोकार संस्था है हमारी। अगर किसी आदमी का, सिंगल किसी व्यक्ति का अधिकार की समीक्षा कोई कर सकता, सुप्रीम कोर्ट करता है। उन्होंने कहना ये चाहिए था कि 9 महीने से इस देश का किसान सड़क पे क्यों बैठा है, सरकार इनकी आवाज़ सुने। वो उनका अधिकार है वो आंदोलन लड़ना, मगर वो क्या रहे हैं, किसान को आंदोलन लड़ने का अधिकार तो है, मगर रोड पे नहीं बैठ सकते। रोड पे दिल्ली पुलिस ने बिठाए, हम थोड़े बैठे हैं, जबरदस्ती हमारे को बिठा दिया गया। लेकिन एक तरफी बात सुन रहे हैं। आज किसी भी संस्थान के अंदर वो गति नहीं है जो हमारे आज़ादी के दीवानों ने, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे, वो दिशा नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है इस देश के अंदर। हम उसी लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दबाव समूह के तहत। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं करते। हमारा उत्तर प्रदेश मिशन, उत्तराखंड मिशन को हमारा मकसद नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, हर समय इलेक्शन मोड में रहता है, इसलिए हमने भी इलेक्शन मोड में आना पड़ता है। वरना हमारी प्राथमिकता किसान मुद्दे हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे हैं, और उन्हीं के ऊपर हम प्रेशर के तहत लड़ रहे हैं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने 360 गन्ने का रेट घोषित किया है ना, हम हरियाणा में पहले ही लेते थे, हमने लिया है, इन्होंने चेक नहीं दिया अब तक, इन्होंने तो सिर्फ घोषणा करी है। ये है प्रेशर ग्रुप, ये प्रेशर में आया। और पंजाब के सारे मुद्दे, अगर ये आंदोलन चलता है, पंजाब के सारे मुद्दे हल होंगे, क्योंकि हम आज इनके ऊपर प्रेशर देने में कामयाब हैं। और मेरी प्रार्थना है भाई सभी वर्ग मिलकर के, कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं, कोई स्टेट की लड़ाई नहीं है, हम हर नागरिक की लड़ाई में सब इकट्ठा होकर के लड़ेंगे, तो हम निश्चित जीतेंगे। सिर्फ 2-3 चीज़ों की हमने ध्यान देने की ज़रूरत है। कट्टर धार्मिकता सोच किसी भी आदमी के लिए फीम से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं हिंदू हूँ, मुझे भी ये समझनी चाहिए, सिख भाई उसने भी समझनी चाहिए, मुसलमान भाई उसने भी समझनी, हम सब भाई हैं और इस देश के मालिक हैं, और इकट्ठे होकर के इस देश के असल अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲਾ ਮੋੜ ਫੜਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਾਇਸ।